सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह ते तुसी देख रहे हो लर्न विद जीपी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਤੋਂ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੁਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਜੇ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਜਾਓ, इस वीडियो ਨੂੰ देख के सेल ते लगियां वस्तुओं की सही कीमत पता करना जरूर सीख लेना। इस नाल तुहाडी शॉपिंग का मज़ा होर भी वध जाएगा। तो चलो फिर शुरू करिए। अशोक कुमार जी एक दिन बाजार गए तो उन्होंने दुकान ते सेल का बोर्ड देखा तो उत्ते लिखा सी 25% ऑफ। इसका मतलब होया कि उस दुकान ते जिहड़े कपड़े मिलते पे सी उन्हां ते 25% की सेल लगी हुई सी। थोड़े दिन पहला अशोक कुमार जी भी उस दुकान ते गए सी तो उन्होंने एक पेंट देखी सी, उन्होंने बहुत पसंद आई सी, पर उसकी कीमत ज़्यादा होने करके उस वेले उन्होंने वो पेंट नहीं खरीदी। अज सेल लगी देख के उन्होंने मन में लालच आ गया तो वो सोचते हैं कि इस दुकान ते 25% की सेल चल रही है, जेकर मैं रुपए 2000 की पेंट खरीदा तो मैनू किन्ने रुपए की मिलेगी। अशोक कुमार जी सोचां च पै गए। किस्मत नाल उन्हां दा पोता सोनू भी उस दिन उन्हां दे नाल सी। सोनू ने कहा, दादा जी मैं ये हिसाब लगा सकदा। उसने अपने दिमाग विच कुछ कैलकुलेशन की ते अपने दादा जी नूं कहा, दादा जी इस प्रकार तो 25% की सेल तो बाद तुहानूं 2000 की कीमत की जिहड़ी पेंट है वो 1500 रुपए की मिल जाएगी। दादा जी बड़े खुश होए, कहंदे वाह सोनू, काफ़ी फ़ायदा मिलता पिया 500 रुपए का, पर तू ये किस तरह पता किया। सोनू कहता, दादा जी ये कोई औखी गल नहीं, आओ चलो तुसी भी समझो कि सोनू ने यह किस तरह किया। देखो बच्चों, सोनू ने अपने दिमाग दे विच सोचा, जेकर सेल की दर 25% है तो इसका मतलब होया कि सानू वो वस्तु 100% माइनस 25% भाव 75% कीमत अदा करके मिल जाएगी। सेल का मतलब हुंदा छूट। हुण जे वस्तु ते सानू 25% की छूट मिलती पई है, तुसी जानते हो कुल प्रतिशत कितना हुंदा है 100। कुल प्रतिशत 100 हो गया तो सानू छूट प्रतिशत मिलती पई है 25%। तो इसका मतलब की होया, सानू किन्ने प्रतिशत पैसे देने पैणगे तो असीं माइनस करके तो पता कर सकते हैं। तो सानू 75% रकम अदा करनी पएगी। इस प्रकार सोनू नूं पता लग गया कि असी 75% कीमत अदा करनी है। इसका अर्थ ये होया कि असी वस्तु की असल कीमत जिहड़ी कि उसकी पहला सेल तो पहला कीमत सी 2000, उसका 75% ही अदा करना है। हुण सोनू ने हिसाब लगाया कि 2000 का असी 75% कढ़ना है। दा मतलब की हुंदा, गुणा। तो 2000 का मतलब गुणा 75%। तो 75% नूं असी अनुपात दे विच या बटिया दे विच किस तरह लिखते हैं, 75/100। बस फिर की सी, सोनू ने 2 0 नाल 2 0 कैंसल कीतियां तो उसनूं पता लग गया कि 20 गुणा 75 जिहड़ा है इन्नी कीमत असी अदा करनी है। तो उसने की कीता, जिहड़ी 0 सीगी उसनूं पहलां बाहर कढ लिया ते 75 नूं 2 ते गुणा कीता। सोनू मैथ्स दे विच हुशियार सी, उसने अपने दिमाग दे विच ही सोच लिया कि 75 गुणा 2 तो 150 रुपए हुंदे हन। एक 0 पहलां दी लगी हुई सी, तो इसका मतलब इसनूं हल करके आया 1500 रुपए। तो इस प्रकार सोनू ने फटाफट अपने दिमाग दे विच सोच के ही दस दिता कि 2000 की पेंट 25% की छूट तो बाद 1500 रुपए की मिलेगी। समझ आया। आओ चलो आपां एक सवाल हल करके देखते हैं कि सानू ये कॉन्सैप्ट समझ आई या नहीं। प्रश्न सानू ये कहता है कि जेकर रुपए 500 वाला पेंट का एक डब्बा 10% छूट मतलब सेल ते मिल रहा होवे तो गाहक नूं पेंट के डब्बे नूं खरीदण लई कितनी कीमत अदा करनी पवेगी। 10% छूट यानी कि सेल का मतलब होया कि सानू वस्तु की 100% माइनस 10% भाव 90% कीमत अदा करनी पवेगी।
ठीक हो गया ना। 10% छूट मिल गई, कुल प्रतिशत ਹੁੰਦਾ 100, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਦੀ 90% ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 500 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਰੁਪਏ 500 ਦਾ 90%। ਅਸੀਂ 500 ਦਾ ਹੀ 90% ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਤੇ 500 ਦਾ 500 ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 90% ਨੂੰ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 90/100। 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 5 ਗੁਣਾ 90। ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ 9 5 45 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰੁਪਏ 450। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਟ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਉਹ 10% ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 20% ਦੀ ਛੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੁਪਏ 640 ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ 640 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ, 20%। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ 100% ਵਿੱਚੋਂ 20% ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ 80% ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। 20% ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 80% ਪੈਸੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ X ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 80%। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਨੋਜ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਰੁਪਏ 640, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 640 ਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x ਦਾ x, ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ, 80% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 80/100 ਬਰਾਬਰ 640। ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, 640 ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, x ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। 100 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ 80 ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ, 8 8 64 ਤੇ 0 ਦੀ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ 80 ਗੁਣਾ 10, ਮਤਲਬ 800। x ਕੀ ਸੀ? ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਇਹ ਸੀ ਰੁਪਏ 800। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੂਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਛੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ, ਛੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਸਤੂ ਸੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ।